આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ સમાચાર દર્પણ. આજના અંકમાં અખંડ ભારતના ઘડવૈયા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિની રાજ્યભરમાં એકતા દિવસ તરીકે ઉજવણી કરાઈ. યુવાનોને રોજગારી આપવા રાજ્યભરમાં વિવિધ સ્થળોએ રોજગાર મેળાઓ યોજાયા. પોરબંદરમાં 2 ઓક્ટોબરથી દિવાળી સુધીમાં 1 કરોડ રૂપિયાની ખાદીની વસ્તુઓનું વિક્રમી વેચાણ થયું. મહેસાણા જિલ્લાના ધુમાસણ ગામમાં માટીના 3000 માટલાથી એક અનોખું પંખીઘર બનાવાયું. અને સુરત જિલ્લાનું ભાંડુદ ગામ રાજ્યનું સૌપ્રથમ 100% સોલર પંપ સંચાલિત ગામ બન્યું. આધુનિક ભારતના નિર્માતા લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 147મી જન્મજયંતિની ગઈકાલે એકતા દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવી. દેશના રજવાડાને વિલીન કરીને અખંડ ભારતના નિર્માણમાં સરદાર પટેલે આપેલા યોગદાન પ્રત્યેની આ શ્રદ્ધાંજલિ છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોજાયેલા સમારોહમાં પ્રધાનમંત્રીએ ધર્મ, જાતિ અને ભાષાના આધારે દેશને વિભાજિત કરવાનો પ્રયાસ કરતી નકારાત્મક માનસિકતાથી દૂર રહેવા દેશવાસીઓને હાકલ કરી. अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी हमें तोड़ने की हर कोशिश करती है. हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते, प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है. कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो. लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा. एक हिंदुस्तानी के रूप में हमें एकजुट रहना होगा. विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है. यही नए भारत की ताकत है. हमें आज बहुत सावधान भी रहना है. अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है. वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती. हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते, प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है. कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं. इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो. और भाइयों बहनों, इसे एक और बात हमारे लिए ध्यान रखनी आवश्यक है. ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए. कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है. कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है. कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती है, जो देश को बांटती और कमजोर करती. लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा. हमें जवाब देना होगा भारत मां के एक संतान के रूप में. हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रूप में. हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा. विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है. यही नए भारत की ताकत है. साथियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौंपे दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं. उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें. सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है. भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है. भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है. કૌટુંબિક અને સામાજિક કલ્યાણની પ્રથમ જરૂરિયાત રોજગાર છે. યુવાનોને રોજગાર આપીને દેશના વિકાસમાં ભાગીદાર બનાવવા માટે રાજ્યભરમાં રોજગાર મેળાઓ યોજાયા હતા. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી અને દીવ દમણમાં રોજગાર મેળાના આયોજન થકી 248 યુવાનોને સરકારી નોકરી આપવામાં આવી હતી.
રોજગાર મેળવનાર યુવાનોએ સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરતા આ મુજબ જણાવ્યું. मैं एडमिनिस्ट्रेटर सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये ऑफर लेटर उनके हाथों से मिला. खानवेल से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा मूल है दुधनी आंबाबारी, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. वहाँ तब खानवेल में एरिया में स्कूल नहीं हुआ करते थे इंग्लिश मीडियम के. तब से मेरे पापा ने मुझे सिलवासा फादर एग्नोलर स्कूल में डाला है और वहाँ से मेरे फादर ने बहुत कष्ट लिए हैं मुझे आगे लेके जाने के लिए. और आज मेरे पापा नहीं है, बिलवर्ड फादर मेरे नहीं है, लेकिन मीन्स उनका जो ड्रीम था वो आज कवर हो चुका है. उसके लिए मैं बहुत भगवान को शुक्रिया करती हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर सर को भी शुक्रिया करती हूँ. और जो मेरी फैमिली है, मेरी मदर है, मेरे हस्बैंड, मेरी सारी फैमिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट और लव किया. उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और ये अचीवमेंट मैं पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ. मैं 2012 से लगी हूँ और ये भ्रष्टाचार और ये सब कुछ नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंसी है. जो भी लगे हैं खुद के मेरिट पे, खुद के दम पे लगे हैं और तब से लेके मैंने आज तक, आज भी मैं लगी हूँ तो कुछ ऐसा मैंने उसमें फेस नहीं किया है. मैं सिलवासा से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स दे रहा था. ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट और फास्ट प्रोसीजर के थ्रू हमें ये रिक्रूटमेंट में आज कार्यरत किया गया है और आज हमें ऑफर लेटर एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल सर के थ्रू दिया गया है. काफ़ी आभार मानता हूँ. श्री नरेंद्र मोदी सर के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके तहत हमें गवर्नमेंट जॉब्स दिए जा रहे हैं और उसी के अंदर हमको आज ये ऑफर लेटर दिया गया है. इससे पहले मैं SBI में काम कर रहा हूँ. ऑलरेडी सूरत में पोस्टेड हूँ, मैं रेगुलर पोस्ट पे ही हूँ, बट मेरा होम टाउन सिलवास होने की वजह से ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक स्टेप रहेगा. आज यहाँ पे प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के हाथ से ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए, जो कि एक परमानेंट जॉब है. इससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करती थी, तो आज जब परमानेंट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो एक स्टेबिलिटी का एहसास हो रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी. साथ ही साथ प्रशासक महोदय जी ने अपने भाषण में एक जिम्मेदारी का एहसास वाली बात जो सभी नवनियुक्त शिक्षकों के साथ की, वो ये कि सरकारी जॉब होना मतलब ये नहीं कि हमारी मौज वाली ज़िंदगी होगी. वो एक जवाबदारी है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है और मैं इसके लिए तैयार हूँ. બે વર્ષના કોરોના કાળ બાદ મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મસ્થળ પોરબંદરના ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ભવનમાં આ વખતે 2 ઓક્ટોબરથી લઈ દિવાળી સુધીમાં 1 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની ખાદી અને હસ્તકળાની વસ્તુઓનું વિક્રમી વેચાણ થયું છે. ખાદી પ્રેમી ઉદ્યોગપતિ પદુભાઈ રાયચુરાએ એક જ દિવસમાં 51,500 રૂપિયાની ખાદી ખરીદી કરી આ વેચાણમાં સિંહફાળો આપ્યો છે. ખાદી ફોર નેશન અને ખાદી ફોર ફેશનના મંત્ર અંગે વાત કરતા પદુભાઈએ આ મુજબ જણાવ્યું. પોરબંદર એટલે મહાત્મા ગાંધીજીના પૂજ્ય બાપુના જન્મભૂમિ. વર્ષો પહેલાં એટલે કે 78-79માં હું એ ટાઈમના ચાલુ સારા બજારા કપડાં પહેરતો, પણ મને તકલીફ એ દેખાતી કે કોઈ પણ ઓફિસમાં હું જાઉં તો ગમે એટલા બે સારા કપડાં પહેર્યા હોય પણ મારી સામે બેસનાર વ્યક્તિ પાસે તો મારા કરતાં સારા કપડાં હોય. એટલે મને થયું કે આપણે આનો કંઈક રસ્તો કાઢવો જોઈએ. ત્યારે પોરબંદરમાં ખાદી ભંડારમાં મળી શકતા ખાદી મેં ધીરે ધીરે અપનાવવાનું ચાલુ કર્યું અને પછી તો મારા ફાધર છે એ જન્મજાત ખાદી પહેરતા, એટલે ખાદીને કારણે મોટા ભાઈ પણ ખાદી પહેરે, મેં પણ ખાદી પહેરવાનું ચાલુ કર્યું અને પહેરતા પહેરતા મને એમ થયું કે હું તો પહેરું છું, બીજાને આપું. એટલે મારા મિત્ર સર્કલમાં પણ હું ધીરે ધીરે બધાને ખાદી પહેરાવતો થયો. કોઈને જબ્બા આપું, કોઈને શર્ટ કરાવું અને લગભગ 20-25 મારા મિત્રોમાં ખાદીનો પ્રચાર ચાલુ રાખ્યો. અને હવે તો મારા સ્ટાફને પણ ધીરે ધીરે બધાને એમાં હું લઈ ગયો છું કે ખાદી પહેરવાનું ચાલુ રાખો. ખાદીને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો બહુ સારી વસ્તુ છે જ. ઉપરાંતમાં ગરીબ માણસોને રોજગારી આપે છે, એ વાત પણ સાચી છે, પણ એના કરતાં વિશેષ જો હું કહું તો એ આપણા શરીર માટે અનુકૂળ ખૂબ આવે છે. કારણ કે કુદરતી કોટનમાંથી, રૂમાંથી બનેલું આ ખાદી પહેરવાનો પણ ખૂબ આનંદ આવે છે. ગરમીમાં તમને ઠંડી લાગે અને ઠંડીની અંદર ગરમી લાગે, એટલે હું ખાદીને વધારે પસંદ કરું છું. ખાદી ખૂબ આપું છું અને હું દરેકને વિનંતી કરું છું કે એક વખત તમે ખાદી પહેરવાનું ચાલુ કરશો પછી તમે બીજો ગમે એવું સારું કપડો હશે તમને પસંદ નહીં આવે. શરીરને અનુકૂળતા છે એ તમારું મન કહેશે, તમારા મનને પ્રફુલ્લિત રાખશે અને તમે ક્યાંય તમારા કરતાં ઉપર સામે ગમે એવી માણસ વ્યક્તિ બેઠી હશે પણ તમારા ખાદીની સામે એની સરખામણી કોઈ નહીં કરી શકે. ખાદીની વધતી માંગ અંગે માહિતી આપતા ખાદી ગ્રામના જીતેશ વિઠલાણીએ આ મુજબ માહિતી આપી. આજ વખતે દિવાળી અને 2 ઓક્ટોબર દરમિયાન ખાદી ખરીદીમાં ખૂબ જ સારું વેચાણ થયું છે, જેમાં ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગની વસ્તુઓ ખૂબ જ સારી પ્રમાણમાં વેચાણ થઈ રહ્યું છે. સ્પેશિયલી ખાદીમાં યુવાનોમાં ખૂબ જ સારો એવો ક્રેઝ છે.
જેમ કે ખાદીના જબ્બા, ચદરા, શર્ટ અને પેન્ટ અને ગ્રામ ઉદ્યોગની વસ્તુઓમાં તોરણ છે, લાપસૂપ છે અને અનેક ગ્રામ ઉદ્યોગ જેવી વસ્તુઓનો ખૂબ જ સારું વેચાણ થયું છે, જેમાં 2 ઓક્ટોબરથી લઈ અને આજ દિન સુધી એટલે કે 25-26 તારીખ સુધી દરમિયાન અમારે 1 કરોડ રૂપિયાનું ખાદી તેમજ ગ્રામ ઉદ્યોગની વસ્તુઓનું વેચાણ થયેલું છે. મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના ધુમાસડ ગામમાં માટીના 3000 માટલાથી 43 ફૂટ ઊંચાઈ અને 116 ફૂટની લંબાઈ ધરાવતું એક અનોખું પંખીઘર બનાવવામાં આવ્યું છે. 11,000થી વધુ પક્ષીઓ નિવાસ કરી શકે એવી વ્યવસ્થા ધરાવતા આ પંખીઘર અંગેનો અહેવાલ સાંભળીએ અમારા મહેસાણા જિલ્લાના પ્રતિનિધિ જયંતિ ચૌધરી પાસેથી. એક અનોખું પંખીઘર જે માટલાઓનો ઉપયોગ કરીને બનાવ્યું હોય. હા, મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના ધુમાસણ ગામે જીવદયાની અનોખી પહેલ કરી છે. આ ગામે પક્ષીઓ માટે અનોખું પંખીઘર બનાવ્યું છે. આ પંખીઘરમાં 11,000થી વધુ પક્ષીઓ નિવાસ કરી શકે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ચબૂતરો શિવાલય આકારનો બનાવવામાં આવ્યો છે, જેની લંબાઈ 116 ફૂટ, ઊંચાઈ 43 ફૂટ અને પહોળાઈ 75 ફૂટની છે. આ ચબૂતરો બનાવવા માટે 3,000 માટલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ માટલાઓ થાનગઢથી લાવવામાં આવ્યા છે. આ પંખીઘર પક્ષીઓને વરસાદ, તડકો કે કોઈ જાનવરથી નુકસાન ન થાય તે રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પંખીઘર બનાવવા માટે રૂપિયા 33 લાખનો ખર્ચ થયો છે. ધુમાસણ પાટીદાર પરિવાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે. સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકામાં આવેલું ભાંડુદ ગામ રાજ્યનું સૌપ્રથમ 100% સોલાર પંપ સંચાલિત ગામ બન્યું છે. આજે ભાંડુદ ગામ સફળ ટકાઉ કૃષિ ઇકોસિસ્ટમનું એક ઝળહળતું ઉદાહરણ બન્યું છે. આ પહેલ અંગે વધુ માહિતી આપતા ભાંડુદ ગામના નાયબ સરપંચ હેમંતભાઈ પટેલે આ મુજબ માહિતી આપી. અમે જ્યારે ડીઝલ એન્જિન ચલાવતા હતા એમાં જે સમય જતો હતો એ સમયની મોટામાં મોટી બચત થઈ અમારી, કારણ કે ડીઝલ એન્જિનમાં ગોઠવવામાં, પાઇપ લંબાવવામાં એમાં અમારે 1.5 થી 2 કલાક ચાલ્યા જતા હતા. એ સમય અમારો બચી ગયો. સ્વિચ પાડી પાણી ચાલુ થઈ જાય સોલારમાં. ડીઝલમાં ગણતરી કરીએ તો 90 રૂપિયા હતા. અત્યારે અમે ખાલી આને મેન્ટેન કરવા માટે 20 રૂપિયા કલાકના લઈએ છીએ. એટલે આર્થિક રીતે ગણતરી કરીએ તો અમારું મહિનાનું જે આ 15 અમે સિસ્ટમ નાખી છે એ 15 સિસ્ટમનું મહિનામાં ગણતરી કરીએ તો 9 લાખ રૂપિયા થાય છે અને વર્ષે ગણાય તો 1 કરોડ રૂપિયાની અમારે બચત થઈ છે ગામને. હું તો એવું માનું છું કે મારું ગામ નહીં, આખું ગુજરાત અને આખું સુરત ખેતીલાયક જે વિસ્તાર છે તેમાં આ વાપરતા થાય, સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરે એ ખરેખર મારા આપના માધ્યમથી જાણ કરું. ભાંડુદ ગામ ડીઝલ પંપ મુક્ત બનવાથી ગામના ખેતી કરતા 400 જેટલા ખેડૂતોને સીધો ફાયદો થયો છે. સાંભળીએ ભાંડુદ ગામના ખેડૂતોના પ્રતિભાવ. સોલારથી અમને ઘણો ફાયદો થઈ ગયો એવો છે, કેમ કે પહેલા જ્યારે સોલારની હતા ત્યારે અમે પંપ મૂકતા હતા, ડીઝલ પંપ મૂકતા હતા. એ ડીઝલ પંપ અમને લાવતા 3 કલાક થઈ જતા હતા અને ચાલુ કરે ખેતરમાં પાણી જાય એટલે અમારે 3-4 કલાક વેટ જતી હતી. જ્યારથી સોલાર પેનલ લાગી ગઈ છે ત્યારથી અમારે ટાઈમ બી બહુ બચ્યો છે ને અમારે પૈસાની બી બહુ ઘણી બચત એવી થઈ ગઈ છે. પૈસા પહેલા મારા પોતાની વાત કરું તો હું વર્ષે 30,000નું ડીઝલ બાળતો હતો. આખો દિવસ મશીન ચાલે તો 15 થી 16 લીટર ડીઝલ જતું હતું. એમ તો અમારે 700 વીઘા જમીન છે, 441 ખેડૂત છે. જે પછી આ અદાણી ફાઉન્ડેશન વાળા અમને જે સોલાર આપીને તો અમને એકદમ મુક્ત કરી દીધા, પૈસાથી એકદમ મુક્ત કરી દીધા. મફતમાં જ અમને એકદમ આખું ગામ આવડી લીધું છે. 15 પેનલ મૂકી છે, 5 HP ની 15 મોટર મૂકી છે. પહેલું તો મોટામાં મોટી રાહત શું થઈ કે અમુક બહેનો પણ અહીંયા ખેડૂત છે. હવે એને કોઈ કમાવા વાળું કોઈ હોય નહીં ને એને મશીન લાવવું પડે, પાછું એને લઈ જવું પડે. કામ ખાલી 3-4 કલાકનું હોય એટલે ખૂબ મહેનત પડતી હતી. હવે જ્યારે આ સોલારથી જે ઇઝી બન્યું છે તો હવે શું મશીનની મગજમારી ગઈ છે, વત્તા ડીઝલની મગજમારી ગઈ છે. એટલે સમયની સાથે બચત. ડીઝલ જે ખર્ચો થતો હતો જે વધારે પડતો અત્યારના હાલના બજાર ભાવ કરતાં એ હતું તો અમને ખૂબ મોંઘું પડતું હતું, ખેતી બી મોંઘી પડતી હતી. પરંતુ હવે આ એક સોલારના એનાથી અમને ખૂબ એક મોટી એક આર્થિક રીતે રાહત થવા માંડી છે. એટલે થોડી ખેડૂતની આવક એમ સાહેબ કહે છે મોદી સાહેબ કે ડબલ થઈ, પણ આ રીતે પણ ખેડૂતની આવકમાં થોડો રાહત થઈ ગઈ છે અને શાકભાજીમાં જ્યારે બી પાણીની જરૂરિયાત હોય ત્યારે સરળતાથી મળી રહે છે. આ સાથે સમાચાર દર્પણ કાર્યક્રમનો આજનો અંક પૂરો થયો. સમાચાર દર્પણ આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરાના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા દર મંગળવારે રાત્રે 9:15 પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. સંકલન હિના મોદી, લેખન, સંપાદન અને રજૂઆત અપર્ણા ખુંટ.